सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। जीव जोठु आसीछि सेठी कि से फेरी जीवा पई प्रत्येक समय रे तार चेष्टा जारी रहिबा दरकार। बुझि परछ? तेनु भगवत प्रति कहार मनुष्यर ना अलगा जीव जंतु ना मनुष्यर ना सेति पई तो अलगा जीव जंतु कर देखो पक्षीर दुईटा गोड़ केवल अछि किंतु पशु मानकर चारटा गोड़ चारटा जाक गोड़ तार कोडा हाथ को आजिबो कि बन पशु माने लांज द्वारा तांको देहर गोटे माछीटे कि मशाटे बसी पड़ला से तांकर लांज द्वारा सेटाको कोन करिवे अडी देबे कि उठै देबे किंतु मनुष्य को भगवान एमते तयारी करछि जे तार हाथ दुईटा अछि कोन पई हाथ दुईटा अछि कर्म करिया अलगा जीव जंतु खाइबा पई तांको कर्म करिया को पड़िबो ना किंतु मनुष्य को खाइबा पई पेट पुरेबा पई ताको कर्म करिया को पड़िबो तना हाथ दुईटा कर्मेंद्रिय ता देहरे खंजी दिया जाइछि आ तबे सिना खाइबा पई बंचीबा ए जो घर माने खाद्य वस्त्र बासगृह एइति पई हाथ द्वारा कर्म करी से टंका रोजगार करिवो किंतु भगवत प्राप्ति पई हाथ रे भी कर्म करिया पड़िबो से कर्मटा कोन जो कर्मटा होछि धर्म जो कर्मटा होछि धर्म कर्म ही धर्म को जायनि किंतु मनुष्यर सबु कर्मटा कोन धर्म को आजिवो रास्ता रे तुमे जाउछ पर स्त्री की चाहिबा सेटा गोटा कर्म नय कि से कर्मटा कोन धर्म कि ना सेटा आखिर सो धर्म होई पारे किंतु जीव भगवत प्राप्ति पई जो कर्म करिवो सेटा होछि अलगा धर्म बुझ पला ना धर्म जोटा सनातन सत्य धर्म सनातन धर्म होछि ताहा जहा कहिबा पई शास्त्र अनुमोदन करी छंती आ जोटा बारण करी छंती सेटा करिवो नाही सेटा अधर्म होई जिवो बुझि पल्ला ना कथा तेन भगवत प्राप्ति पई तो मनुष्य हाथ देइछि माने भगवान किछि कर्म करिवो जो कर्मटा धर्म हैला। अच्छा भाई भगवत प्राप्ति पई तत्व गुरुत्वपूर्ण ना भक्ति गुरुत्वपूर्ण? तत्व आ भक्ति दीटा जाको कोन अलगा अलगा बोली भाउछ कि सबुर गुरुत्व रहिछि हमर भगवत प्राप्ति पई जेतले साधना करा जीव ता भितरे गुडाए परिपूरक तत्व सब अछि परिपूरक जिनिस आमे किंतु सब बेले तार प्रभेदटा को खोजंती ना एटा बड़ सेटा सान एमती ना ठाकुर तो सेति पई कहले उच्च नीच भेदभाव रखिबु ना बड़ सान विचार करिबु ना तत्व बड़ कि अच्छा मु पचारिबी सेउरे विटामिन अछि ना कमला रे विटामिन अछि तुम कोनटा उत्तर दो दुईटा सेउरे भी विटामिन अछि कमला रे विटामिन अछि किंतु कोउटा कोउति पई दरकार बुझि पल्ला ना कथा सबुर गुरुत्व रहिछि ईश्वर को उपलब्धि करिबा पई ईश्वर अनेक मार्ग तांको सृष्टि रे रखिछन बुझि पल्ला ना गोटिए स्थान रे पहुंचीबा पई जेमिति अनेक रास्ता अछि लक्ष्य स्थल किंतु गोटिए हम ने रास्ता अनेक लक्ष्य स्थल किंतु गोटाए समस्त जदि गोटिए जगह रे पहुंची पारुचंती तबे केउ रास्ता को हमें गुरुत्वपूर्ण कहिबा आ गोटे रास्ता को गुरुत्वहीन काई कहिबा रास्ता तो पड़ी ना लक्ष्य स्थल तो गोटे ना आमे रास्ता टाको कोन पई धरि कि बड़ कि छोट एमती विचार करिबा बुझि परछ ना कथा सबु मत सबु पत्थर गुरुत्व अछि जिए स्वल्प ज्ञानी सीए प्रभेद दर्शाए किंतु जे अनुभवी से सबु पथ को एक बोली भाबे बुझि परछ ना गोटिए पथ धरि परमार्थ उन्नति पई आगेइबाकू कोन कह जाय अन्वेषण अन्वेषण कह जाय अन्वेषण करी करी जेतेबेले ठीक जगह रे पहुंची गलो सेतेबेले तो जगत तुमको ब्रह्ममय देखा जीव ना आसेटी बडसानर आ विचार रहिबो ना जेतेबेले जगतटा को तुमे ब्रह्ममय देखिबो चारियाडे ईश्वर को उपलब्धि करियो सेतेबेले आ प्रभेद रहिबो ना बडसान विचार रहिबो सेतेबेले समस्त गुरुत्वपूर्ण बोली विचारटा आसी जीव ना समस्तंकर किछि ना किछि गुरुत्व अछि एटा जानिबा दरकार बुझि पल्ला ना तत्वर आवश्यकता अछि तत्व बड़ कि भक्ति गड़ एक कथा कहि होबनी कारण देख तत्व सबुरी मूल बोली ठाकुर कहिसंती बुझि परछ ना तत्वर आवश्यकता अछि बोली ठाकुर 42 नंबर चरमर कैबल्य कणिकारे कहिसंती ना मानव जीवन क्षणस्थायी तत्व और भक्ति साधनार पथ बहुत लंबा
ସୀମିତ ଜୀବନ କାଳରେ ଅସୀମ ସାଧନାର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ, ଆଶ୍ରମ ପରେ ଆଶ୍ରମ ଅତିକ୍ରମ କରୁ କରୁ ଗତି ପଥରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଉପନୀତ ହେଇଗଲା, ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଅଲଭ୍ୟ ହେଇକିରି ରହିଯାଏ। ସାଧନା କରୁ କରୁ ଅଧାରେ ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଅଲଭ୍ୟ ମାନେ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଲଭ୍ୟ ହେଇକିରି ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଯୌବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବା ତହିଁର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଲାଗି ପଡିବା ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଶ୍ରେୟ ଅଟେ। ଠାକୁର ଏଟା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦରକାର କି ନାହିଁ? ତତ୍ତ୍ୱ ଦରକାର ବୋଲି ଠାକୁର ସେଟା କହିଛନ୍ତି ନା। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଲାଗିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଧର୍ମ ଧନ ସଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଅବସ୍ଥା? ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା। ଠାକୁର ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଲାଗି ପଡିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଠାକୁର ଏଠି କହିଲେ। ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିଲେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ଯାଇ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସୃଷ୍ଟିକୁ ବୁଝି ପାରିବ ବି ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଜାଣିବ। ସଂସାରୀ ହେଉ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉ ସମସ୍ତେ ବି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ 42 ନମ୍ବର ଚରମରେ ବି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତତ୍ତ୍ୱଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗଛ ଚଢିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଶିଖ ଉପରକୁ ଉଠି ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେ ପଡୁ ଚରମ ପଢ ନା, ଏଟା 42 ନମ୍ବର ଚରମର କୈବଲ୍ୟ କଣିକାରେ ଅଛି। କହିଲେ ଗଛ ଚଢିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଶିଖ ଉପରକୁ ଉଠି ହୁଏ ନାହିଁ। ଗଛ ଚଢିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ସମୟ କ୍ରମେ ଶିଖ ଉପରକୁ ଉଠି ହୁଏ। ତେଣୁ ସଂସାରୀ ମାନେ ସଂସାର କର୍ମ ଭିତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ପାଳନ ନ କଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ର ସେଇଟା। ସନ୍ନ୍ୟାସର ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଯାଉ ବୋଲି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁ ଗେରୁଆ ବସନ ପିନ୍ଧି ଭାବକୁ ଗେରୁଆ କରିବୁ। ଗେରୁଆ ବସନ ପିନ୍ଧିଲେ ବୈରାଗୀ ହେଇଯିବ ନା ଭାବକୁ ଗେରୁଆ କଲେ ବୈରାଗୀ ହବ? ତେଣୁ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଜନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଚରମରୁ ଏତେ କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟା ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଠାକୁର ଯୋଉଗୁଡାକ ଚରମରେ କହିଥିଲେ, ଆମର ତ ଆଉ କଣ ଅଲଗା ବାହାରୁ କଥା କହିବା କି? ଚରମ ଭିତରର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବସାଗର ତରି ଯାନ୍ତି। ଜୀବ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଭ୍ରାନ୍ତି ଥାଏ, ଯୋଉଟା ଭ୍ରମ କୁହାଯାଏ, ସେ ଯୋଉ ଭ୍ରମ ସେଟା ମନରୁ ଦୂର ହେଇଯାଏ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଜାଣିଲେ, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଲେ। ମନରୁ ଭ୍ରମ ଦୂର ହେବାକୁ ଭବସାଗରରୁ ତରିବା ବୋଲି ସେଠି କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ଭବସାଗରରୁ ତରି ଯାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସଂସାରରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ନା ଯିଏ ମରିଗଲା ସିଏ ତରିଗଲା। ତେବେ ଏଠି ତରିବାକୁ କୋଉଟାକୁ ତରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ମନରୁ ଅଜ୍ଞାନତା, ଅବୋଧତା, ସନ୍ଦେହ ମରିଗଲେ ତରିଯିବା କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତରିଯିବା ମାନେ ମନଟା ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମନଟା ମୁକ୍ତ, ବନ୍ଧନରୁ ମନଟା ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ତରିଯିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ମନ ଯେଉଁଥିରେ ତରିଯାଏ ସେଟା ମନ୍ତ୍ର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମନ ଯୋଉଟାରେ ତରିଯାଏ ତା ମନ୍ତ୍ର। ତନୁ ମାନେ ତନ ମାନେ ଶରୀର, ତନୁ ଯୋଉଥିରେ ତରିଯାଏ ତାହା ହଉଛି ତନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଜନତା ଯୋଉଥିରେ ତରିଯାଆନ୍ତି, ଜନ ଯୋଉଥିରେ ତରିଯାଆନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ଯନ୍ତ୍ର। ତେବେ ତରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବା ଦେହାତୀତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ତରିଯିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ହେଇଯିବା, ମନ ତରିଗଲା, ତନ ବି ତରିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନଟା କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ବି ତମର ମାନେ କଣ ଲାଳସା ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ନା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ତୁମେ ଜାଣିଥିବା କଥାକୁ ଜନତାକୁ ଜଣେଇ ଦେଲ, ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ସେମାନେ ଯଦି ଆଚରଣରେ ଫୁଟାଇ ପାରିଲେ, ଜନତା ବି ତରିଗଲେ ନା। ତନ୍ତ୍ର ବି ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଏ ଯନ୍ତ୍ର ବି ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ଭବସାଗରରୁ ତରିଯାନ୍ତି କହିଲେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ ଆଉ ସମଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ବୁଝିଲା? ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ଜୀବ ଭିତରେ ଭ୍ରମ ରହେ ନାହିଁ କି ଭୟ ବି ରହେ ନାହିଁ। ଭବସାଗରରୁ ତରିଯାନ୍ତି କହିଲେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ ଆଉ ସମଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାହା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ଜୀବ ଭିତରେ ଭ୍ରମ ରହେ ନାହିଁ କି ଭୟ ରହେ ନାହିଁ। ନିର୍ଭୟ ହେଇଗଲେ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଭୟରେ ସେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏହା ହେଲା ଗୋଟେ କଥା।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ସିନା ଭୟ ତୁଟି ଗଲା, ଭ୍ରମ ତୁଟି ଗଲା, ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା କି? କଥାଟା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ନିଅ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭ୍ରାନ୍ତିଟା ଦୂର ହେଇଗଲା। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲା ମାତ୍ରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର ହେଲା, ଭ୍ରମ ଦୂର ହେଲା, ଭୟ ତୁଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା କି ସେତିକିରେ? ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିଗଲ। ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ କହିଦବ ଯେ ମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି କଣ, ସ୍ଥିତି କଣ, ଗତି କଣ, ଏଗୁଡା କହିଦବ କିଏ? ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଗଲା ପରେ, ଯେମିତି ଆମର ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ପଞ୍ଚବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ ପଢିକିରି ଜାଣିଦେଲ, ସୃଷ୍ଟିଟା ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଜାଣିଦେଲା ପରେ ସୃଷ୍ଟିକି ଜାଣିଲ, ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ବି ଜାଣିଲ, କିନ୍ତୁ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲ, ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲ, ଜାଣିଦେଲ ଖାଲି ନା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭ୍ରମଟା ତୁଟିଯିବ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଜାଣିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟାନାଂ ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଯତତି ସିଦ୍ଧୟ ଯତତାଂ ଅପି ସିଦ୍ଧିନାଂ କଶ୍ଚିତ୍ ମାଂ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ, ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡେ। ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସେ ବହୁତ ବଡ ସାଧକ, ମନା ନାହିଁ। ହଜାରରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଲା, ତା ଭିତରୁ ପୁଣି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ମତେ କିଏ ଜଣେ ଜାଣିଲେ ଜାଣିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନିହାତି। ତେବେ ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସେ ହେଉଛି ସାଧକ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ହୁଏ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ହୁଏ। ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଭୁଲ ଧାରଣା ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସାଧନା କରି କରି ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧନା ତାପରେ ଅଛି। ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସାଧନାର ସେଠି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଗଲ ମାନେ, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଗଲ ମାନେ ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା ନା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧନା ଅଛି, ଏଟା କଣ ଜାଣିଛ? ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ସେ ସାଧନାଟା କଣ ଦେଇ କହିଲ? ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଚରମର କୈବଲ୍ୟ କଣିକାର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି 3 ନମ୍ବର, ଏବେ ନୂଆ ଚରମ ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଥିରେ ଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଚରମ ଦେଖିବ 3 ନମ୍ବର ଯୋଉଠି ସରି ଯାଇଛି କୈବଲ୍ୟ କଣିକା, ତା ତଳଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ କଥାଟେ। କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ? ମାନେ ସେ କଥାଟାରୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ମାନେ କଣଟା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟଟା କଣ। ଠାକୁର ବି ସେଠି କହିଛନ୍ତି, ତମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁର ମୂଳ ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ ଧରା ଦେବୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁର ମୂଳ ହେଲେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଧରା ଦେଉନା। କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱର ପଥ ଦେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ତିମ ସୋପାନରେ ହିଁ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତୁମେ କଥାଟାରୁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଣ ଠାକୁର କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁରି ମୂଳ, ତତ୍ତ୍ୱ ପଥ ଦେଇ ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଗଲେ ଶେଷରେ ତୁମେ ଆମକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେବେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆଗେଇବା ମାନେ ଏଟା କଣ ଦେଇ କହିଲ? ଜାଣିଗଲେ ତ ଜାଣିଗଲ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଉପସ୍ଥାପନରୁ କଣ ଜଣା ପଡିଲା? ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧନା ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଆମ ହାତରେ ଧରା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ସାଧନା ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ହାତରେ ଧରା ଦେବେ କହିନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତତ୍ତ୍ୱର ପଥ ଦେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ତିମ ସୋପାନରେ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତତ୍ତ୍ୱର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାମାନେ ଅଛି। ଶେଷ ପାହାଚରେ ଯାଇ ସିଏ ଧରା ଦେବେ, ଶେଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରି ହବ। ସେ ସାଧନାଟି କଣ କହିଲ? ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଜନ ପରେ ଯାହାକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁରେ କହିନାହାନ୍ତି, ସେଠି କହିଲେ ତରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ତରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ତରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ବ ତତ୍ତ୍ୱ। ବୁଝିପାରିଲ? ତନୁ ଓ ତନ୍ମାତ୍ରାର ସଂଯୋଗରୁ ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଠି ସେ ଲେଖିଦେଲେ, ପରମ ପିତା ବା ବୀଜପ୍ରଦ ପିତାଙ୍କର ଚତୁର୍ବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱର ସମଷ୍ଟି ସହିତ ପଞ୍ଚ ବିଷୟର ସଂଯୋଗରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନିର୍ଯାସକୁ କୁହାଯାଏ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗର ନିର୍ଯାସ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ। ଗୀତା ଭାଗବତ ଆଦିରେ ତତ୍ତ୍ୱ ବଚନ ଭରି ରହିଛି।
ଏ ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବଚନ ଉପଦେଶାତ୍ମକ। ପଢିଛ ନା? ବୋଲେ କାଲି ପଢିବ ସେଟା। ହେଲେ ଏଗୁଡା କହୁଛି ଉପଦେଶାତ୍ମକ। ଏହାର ଅନୁଶୀଳନ କଲେ, ଅନୁସରଣ କଲେ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହୁଏ। ଉପଦେଶାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ ବଚନକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଫୁଟେଇଲେ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନଟା, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଉଦୟ ହବ ତାହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ପଢି ଶୁଣି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ସୂଚନା। ମୁଁ କହିଦେବି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭାଇ ଅମୁକ ଦୋକାନରେ ଅମୁକ ଜିନିଷଟା ମିଳେ, ତମକୁ ସୂଚନାଟା ମିଳିଗଲା ନା? ସେଠି ସେଟା ମିଳେ। ଯାଇକିରି କିଣିକିରି ଖାଇଲେ ଯାଇ ଅନୁଭବଟା ହବ ନା? ସୂଚନା ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ଆଣିବା ଏଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ହେଇଯାଉନି କି? ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ତେବେ ପୋଥିଗତ ଘୋଷା ଜ୍ଞାନ କର୍ମରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଆସିଲା ତାହା ହଉଛି କଣ? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ ସେ ଜ୍ଞାନରୁ ଭାବ ଭକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଭାବ ଭକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ହେଲେ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନୀ ସତ୍ୟ ଲାଭ କରେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଣୀ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ସିଧା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଓ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାପରେ ତହିଁରୁ ଭଗବତ ଅନୁଭୂତି ଓ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, ଦର୍ଶନ ମିଳେ, ଆମେ ଧରାଦେଉ। ଲେଖିଦେଇଛି ଠାକୁର ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ କେବଳ ଧରା ଦେଉ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲା ପରେ ତେବେ କଣ କରିବା ଦରକାର? କୋଉ ସାଧନାଟା? ଭକ୍ତି ସାଧନା। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଗଲା ପରେ ସାଧନାର ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଭକ୍ତି ସାଧନା କରିବ। ଠାକୁର କହିଲେ ଭକ୍ତି ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନେ ଅଛି? ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଭକ୍ତି ନଥାଏ ଅଜ୍ଞାନକ ପରି ଜୀବନ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହିଲେ ପରମ ପଦଟି ମିଳଇ ଭଲେ। ଲେଖିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଭକ୍ତି ନ ରହିଲା ସରଳତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମଣିଷକୁ ସରଳ କରିଦିଏ, କେବଳ ଜ୍ଞାନଟା ମଣିଷକୁ ଅହଙ୍କାରୀ କରିଦିଏ। ଜାଣିଛ ନା? ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦିଟା ଯାକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଅହଙ୍କାର ରହିଲେ ପରମ ପଦ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହବନି। ନିଜ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ନ କଲେ କଥାଟା କେବଳ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ହେଇଯିବ, ନିଜର ସେଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ହବ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ଚରମରେ ଦେଖିବ କଲ୍ୟାଣ ଦଲିତରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାଉଛୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଯାହା ସବୁ ବୁଝେଇ କହୁଛୁ ଆପଣା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ପାଶୋରି ଯାଉଛୁ କିପରି ରେ ଧନ। ଚରମରେ ତୁ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ର, ନିଜେ ଦମ୍ଭ ନ ଧରିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭାବ ତୋଳି ପାରିବ କିପରି? ତେବେ ଦମ୍ଭ ଧରିବାଟା କଣ? ହେଲେ ନିଜେ ଯଦି ଦମ୍ଭ ନ ଧରିବ, ଦମ୍ଭ ଧରିବାର ଅର୍ଥଟା କଣ? ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବାର ଭୟ ନ ରଖିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଦମ୍ଭ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, କିଏ କଥା ମୋ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନ କରିବ, ମତେ କଣ ବିପଦ କହିଦବ, ସାହସ ହରେଇ ବସିବାଟା, ସେଠି ଦମ୍ଭ ଧରିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ନ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଦମ୍ଭ। ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ନ କଲେ ଯାଇ ତମ ଗୁରୁତ୍ୱଟା ବଢିବ। ଭକ୍ତି ନ କଲେ ସାଧନାଟା ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରହିଯିବ। ଠାକୁର 2 ନମ୍ବର ଚରମର ଜନନୀ ଜଠର ଜରାୟୁରେ କହିଛନ୍ତି, ଭଲକିରି ପଢିବ, ଆମକୁ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କର, ଆମେ ଅନୁଭବରେ ମିଳୁ, ତତ୍ତ୍ୱ ବଚନରେ ଆମକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ନାମ ଓ ରୂପରେ ଯାହାର ଅଭିମାନ ଅଛି ସେଇ ମୂଢ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଆମକୁ ନ ପାଇ ଥେଇ ଥେଇ ହୋଇ ବୁଲୁଥାଏ। ଆମର ସ୍ୱରୂପ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଅନୁଭବ ବିନା ଏହାକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲେ ଆମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଅହଙ୍କାରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବୃଥା ଭ୍ରମୀ ହୁଅନ୍ତି, ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାତା ହେବା ପରେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଯାହାକୁ ଜାଣିଗଲ ତାକୁ ମାନି ନବା, ମାନିବାଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି ବୋଲି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ମାନିବା ହଉଛି ଭକ୍ତି, ଜାଣିବା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଜାଣିଲା ପରେ ମାନିଲା ପରେ କରିବା ହଉଛି କର୍ମ। ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଜାଣିଲ ତାକୁ ମାନିଗଲା ପରେ ତମେ ଯୋଉଟା କରିବ ସେଟା ହଉଛି କର୍ମ। ତେଣୁ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ସେଥିରେ, ଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? 41 ନମ୍ବର ଚରମର କୈବଲ୍ୟ କଣିକାରେ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ ଭକ୍ତି ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ମିଳେ। ସେ ଖାଲି ତତ୍ତ୍ୱରେ ମିଳେ ବୋଲି କହିଲେ କି? ଦୃଢ ଭକ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିଟା ଦୃଢ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ।
तत्व ହେଉଛି ମୂଳ, ମୂଳଟା ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ରସଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ତରଳ ଆଉ ସରଳ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଭାଇ, ହରି ଭାଇ, ଶୁଖିଲା ଚାଉଳ ହେଉଛି ଅନ୍ନ। ସେ ଅନ୍ନକୁ ଖାଇ ତମେ ବଞ୍ଚିବ? ଶୁଖିଲା ଚାଉଳଟାକୁ ବି ଅନ୍ନ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଶୁଖିଲା ଚାଉଳକୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚି ପାରିବ କି? ତାହା ତାତିଲା ପାଣିରେ ସିଝି କଅଁଳିଆ ନହେଲେ ତାକୁ ଖାଇ ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ଚାଉଳ ଖାଇ କେବେ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିହବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ସାଧନାରେ ମନ ସରଳ ହୁଏ ଆଉ କୋମଳ ହୁଏ। ସରଳ ଶିଶୁ ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ଧରା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧନାଟା ହଉଛି ତାତିଲା ପାଣିରେ ସିଝିବା, ଦୁଃଖ ସହିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାପରେ ଯାଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଜନ। ପୁଣି ଠାକୁରେ ସେଇ 41 ନମ୍ବର ଚରମରେ କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ। ଏଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଭକ୍ତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ମାନବ ମୁକ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ବା ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଜ୍ଞାନରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଜୀବ ଯାଇ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ତାର ହୁଏ ବା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିପାରେ, ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ ଯିଏ ଭକ୍ତି ସାଧନା କରେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ। ଭକ୍ତି ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିଦିଏ, ସରଳ କରିଦିଏ, ମାନେ ଅଚଞ୍ଚଳ କରିଦିଏ ଭକ୍ତି। 42 ନମ୍ବର ଚରମର କବି ଲକ୍ଷଣିକା ପୁଣି ପଢିବ, ସେଠି ବି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରବଣ କରି ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଗତ ହୁଅ। ସେଇ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ତାହାରି ଉପରେ ଚିତ୍ତର ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହେଲା? ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ନହେଲେ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ? ଆସିବ। ଭକ୍ତି ବଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବରେ ଆଣିଲେ ଯାଇ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇପାରିବ। ସେଇ 42 ନମ୍ବର କୈବଲ୍ୟ କଣିକାରେ ବି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଠାକୁରେ, ନିର୍ବନ୍ଧୀ, ନିସ୍ପୃହ, ଲବ୍ଧ ସିଦ୍ଧି, ଏଇ 3 ପ୍ରକାରର ମୁଖ୍ୟକାମୀ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯାଏ। ନିର୍ବନ୍ଧୀ ମାନେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ, ନିସ୍ପୃହ ମାନେ ସଂସାର ସୁଖରୁ ପୁରା ବିରତ, ନିସ୍ପୃହ କୋଉଥିରେ ସ୍ପୃହା ନଥିବ। ଲବ୍ଧ ସିଦ୍ଧି ମାନେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସହଜ ଆଉ ସୁଲଭ ଯୋଉଟା, ସେଟା ହଉଛି ଲବ୍ଧ ସିଦ୍ଧି। ଠାକୁର ଚରମରେ କୋଉଟା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କି? ଆମେ ଆଉ କୋଉଟା ବଡ କୋଉଟା ସାନ କହିପାରିବା? ସବୁ ଦରକାର ନା। ଆଉ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଚରମର କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତୋତେ ଠାକୁରେ କହିଲେ, ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ମୋ ଠାରୁ ସବୁ ଶିଖିଲୁ, ଜାଣିଲୁ, ତୁ ଜାଣିବୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେଇବୁ, କେବେ ବି ଭୁଲରେ କହିବୁ ନାହିଁ ଟି କ୍ଷରଣ ହେଉଛି ବୋଲି। ଚରମରେ ତୁ ଆମ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ତୋରି ପୃଷ୍ଠାରେ ବୋହି ନେଇ ଜୀବ ସକଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛୁ, ତାହାକୁ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ସତ୍ପାତ୍ରରେ ବାଣ୍ଟି ଦେରେ ଧନ। ତାହା ତୋର କ୍ଷରିତ ଜ୍ଞାନ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଆଦୌ କହ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ମାନି ଚଳିବାକୁ ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କହନି। ଠାକୁର ଲେଖି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ଞାନଟା କ୍ଷରଣ ହୁଏ ନା ହୁଏନି? ଜ୍ଞାନ କ୍ଷରଣ ହୁଏ କି ହୁଏନି? ହୁଏ ନା। ଜ୍ଞାନଟା କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ମୋହ ଟପିକରେ ନାହିଁ, କ୍ଷରିତ ଅଂଶ ମୋହ, ବିକ୍ଷରିତ ଅଂଶ ମୋହ, ଅନୁକ୍ଷରିତ ଅଂଶ ମୋହ ସବୁ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନଟା କ୍ଷରଣ ହୁଏ ନା। ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ ତୋର କ୍ଷରିତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବୁ ନାହିଁ? କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରଟା ବଢେ। ଯିଏ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନୀ ତା ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପାରିଲା ପଣିଆର ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ କେବେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଛଡା ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ହଉଛି ପତନର କାରଣ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବହ ଅମୃତ ସନ୍ତାନର ପତନ ହେଉ ବୋଲି। ତେଣୁ ଠାକୁରେ କହିଲେ ତାହା ତୋର କ୍ଷରିତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କେବେ କହିବୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ନାମ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲୋଡେ ସେ ଗର୍ବରେ କହେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ। ଠାକୁର ଆମ ଠାରୁ ସେଇଟା ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଭାଇ? କାରଣ ଏହା ଶିଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ପରା ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ସେଟା ସବୁ ଖସିଛି ନା। ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଆଗରୁ ନଥିଲା ତାହା ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ପରେ ପାଇଲି ନା। ଆଉ ତାକୁ ମୋର ବୋଲି ଦାବି କରିବି କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମ୍ମାନ ଏସବୁ ଅନିତ୍ୟ, ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ଠାକୁରେ କହିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଅନିତ୍ୟ ବିଷୟ ତତେ ନିତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ କିରେ? ଆମେ ପରା ତତେ ଦେବୁ ଯାହା ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ। ଏହି ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଚିରନ୍ତନ ଦାନକୁ ଅହମ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଡେଇ ଦେଇ ଜାଗତିକ ଅନିତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନାମଯଶ ଖ୍ୟାତି ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ପଛରେ ଗୋଡାଣିଆ ହେବାର ବୁଦ୍ଧି ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ କହନି? ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି? ତେବେ ନିଜର ବଡପଣିଆ ଦେଖେଇ ହେବାର ବୁଦ୍ଧିଟା ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଏଟା ଆମ ନିଜର ଅର୍ଜନ? ଏଟା ନିଜର ଅର୍ଜନ, କର୍ତ୍ତାପଣ।
କର୍ତ୍ତାପଣଟା ହଉଛି ନିଜର ଅର୍ଜନ। ଏଇଟା ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ନ ଦେଲେ ମନ ଯାଇ ପବିତ୍ର ହବ। ପବିତ୍ର ମନ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଠାକୁର କହିଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ତଡ଼ି ଦେ ମନ କୋଣରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ସେ ସକଳ ଦୁଷ୍ଟ ଅହଂ ବୁଦ୍ଧି। ସରଳ ହୋ ରେ ସରଳ ହୋ, ମନ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ, କଲ୍ୟାଣରେ ବୁଦ୍ଧିର ଉଦୟ ହବ। ଯିଏ ଅହଙ୍କାରକୁ ମନରୁ ପୋଛି ଦେଇ ପାରିଛି ସେ କଲ୍ୟାଣ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି। ଆଉ କଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା? କଲ୍ୟାଣ ପାଇଲେ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିର ଉଦୟ ହବ, ବୁଦ୍ଧିର ଉଦୟ ହେଲେ ଯାଇ କର୍ମଧାରା ସୁନ୍ଦର ହବ। ତାପରେ କହିଲେ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବୁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିବୁ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେଇଯିବୁ, ମଧୁର ଭାଷାରେ କଥା ବୋଲିବୁ, ପରମ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଚରମ ଶୁମ୍ଭଙ୍କରୀ କର୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଅବଗାହନ କରି ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବୁ ରେ ଚରମ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଦେବୁ। କଣ କହନି, ମୋ କଥା ରଖି ଚଳିବୁ ନା? ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଗର୍ବ କଲେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ମୁଁ କରିପାରିବି ନା। ବୁଝିପାରିଲ? ନିଜେ ପବିତ୍ର ବି ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଗୌରବକୁ ଅର୍ଜନ କରିଛି ତାହା ମୋର ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଦାନ। ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଭାବଟା ଉଦ୍ରେକ ହେଲେ ଯାଇ କୃପାଟା ମିଳିବ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ନୁହେଁ, ଏଟା ହଉଛି ସବୁ ତୁମର। ଆଉ ତୁମର ଯଦି ସବୁ ମୋର ନୁହେଁ, ଆଉ ମୁଁ ଗର୍ବ କରିବି କାହିଁକି? ମୋର ଚାଉଳ ନଥିଲା, ମତେ 2 କେଜି ଜଣେ ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ମୋ ଘରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଅଛି, ଏଇଟା କହିବି? ମୁଁ ବା ଜଣେ ଦେଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେଟା ରୋଷେଇ କରିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ଯିଏ ଦେଇଛି ସେ କଣ ଭାବିବ କହିଲ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ମୁଁ ଏଡେ ଧନୀ ଲୋକଟା, ମୋର ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯିଏ ମତେ ଦେଇଥିବ ସିଏ ହସିବନି? ମୁଁ ଯଦି ଜ୍ଞାନର ତତ୍ଵର ଗର୍ବ କରିବି, ମତେ ଦେଲା ବାଲାଟା ସିଏ ହସିବନି? ତା ହାତରେ ଚାବି ଅଛି, ଏପଟିକି ମୋଡି ଦେଲେ ଠିକ ରେ ଚାଲୁଛି, ସେପଟିକି ମୋଡି ଦେଲେ ଗଲା। ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ତେଣୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଭାବଟା ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ବୋଲି କିଛି ନୁହେଁ, ଏ ସଂସାରରେ ମୋର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ହଉଛି ସେଇ ଈଶ୍ୱର। ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଦେଉଛ ଅନ୍ୟକୁ ତତ୍ଵ ପ୍ରବଚନ, ସଜାଡ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଆଚରଣ। ଆଚରଣେ ଯାହା ଫୁଟି ନ ଉଠଇ, ଯେତେ କହୁଥିଲେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇ। ସେ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯାହା କହୁଛ ଯେତେବେଳେ ତମ ଆଚରଣରେ ଫୁଟି ଉଠିବ, ତମେ ଯୋଉଟା କହିବ ଏଟା କାଳ କାଳକୁ ଅମର ହେଇକରି କଥାଟା ରହିବ। ଆଉ କହୁଛ ଯଦି ତୁମେ ସେଟା କରୁନ, ତେବେ ତମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହେଇପାରିବନି, ନିଜେ ବି ତୁମେ ଶକ୍ତିମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। ଭକ୍ତି କେବଳ ଜୀବକୁ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଜୀବ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଚରମର କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତୋତରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ନା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ଆଉ କଣ ଅଛି? ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା। ହେଲା, କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦାସିଆ ବାଉରୀ, ରଘୁ ରକ୍ଷିତ, ସୁରଦାସ, ରାମଦାସ, ହରିଦାସ, ମୀରାବାଇ, ଶ୍ରମଣା ସବରୀ, ଗୁହୁକ ସବର, ଯେତେ ସବୁ ରାମାୟଣରେ ଗୁହୁକ ସବର କଥା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିରେ ପାଇଛନ୍ତି। ତତ୍ଵ ଦର୍ଶନ ନହେଲେ ମଣିଷ ପଶୁ ଠାରୁ ପୁଣି ହୀନ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଟା ପଚାରିଛ, ତତ୍ଵ ବଡ ନା ଭକ୍ତି ବଡ? ବଡ କେହି ନୁହେଁ, ଇଏ ବି ଦରକାର, ସିଏ ବି ଦରକାର। ତତ୍ଵ ନ ଜାଣିଲେ ମଣିଷଟା ପଶୁ ହେଇଯିବ, ରାକ୍ଷସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତତ୍ଵ ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ନିହାତି ଦରକାର। ତତ୍ଵଦର୍ଶୀ ହେଲା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଧରି ତୁମେ ବାଟ ଚାଲି ପାରିବ। ତତ୍ଵ ନ ଜାଣିଲେ ବି ଭକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ ହବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଆଉ ତତ୍ଵ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ସାଧନା ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ଆଉ ତତ୍ଵ ସାଧନାର ହଉଛି ଏ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେଣୁ ଦୁହେଁ ଯାକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି ନାହିଁ? ଦୁଇଟି ଯାକ ହଉଛି ଆଚରଣ। ଦିଟା ଯାକ ଆଚରଣରେ ଫୁଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏପଟେ ସରଳ ହେଇ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେପଟେ ମାନେ ଭିତରକୁ ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପୁଣି ତତ୍ଵ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? 1 ନମ୍ବର କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତୋତରେ କହିଲେନି, ଭକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭରପୁର କରିଦେବୁ। ତୁ ଯେତେ ସତ୍ ବିବେକୀ ହେବୁ, ତୋର ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ ବାଟରେ ସେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବ। ଠାକୁର କହିନା? ତେଣୁ କଣ କହିବି? ମାନିବା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିଗଲେ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଯାହା କହିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମ କଥାକୁ ବି ମାନିଯିବେ। ଆଉ କଣ? ତେଣୁ ଭକ୍ତି ବିନା ଜ୍ଞାନ କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ବିନା ବୁଦ୍ଧି ସତ ବାଟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଦରକାର।
से 1 नंबर चरमर कल्याण देले ततरे पुणी कहिचंती मंगलमय भगवान संसार भितर रही गति करी कलिर कराल दाउरु दूरे रही सबुरी जीवंक मनरे भक्ति और प्रेम जागरण करी ज्ञानर सुओ छुटाई देबो। भक्ति ग्रहण कले जाई तुम ज्ञानर सुओटा छुटाई देई पारिबो। जदि भक्ति ग्रहण न करिवो ज्ञानर सुओ छुटाई पारिबो नाही। भक्ति प्रेम जागरण कराई पारिले अन्य माने ज्ञान को जाई तुमर ग्रहण करिवो। भक्ति प्रेम द्वारा तुम्हें ज्ञान वितरण करी योग्य विवेचित हो पारिबो। भक्ति नथिले मनटा सरल हबो नाही। आ सरल नहेले मु जण को देखिबी खाली मो मुहटा विकृत करदेबी सी मो पाख को आसीबो ना दूरी जीवो। तने सरल हेले जाई मुहटा सुंदर देखा जीव। बुझि पारछ ना कथा। सरल नहेले तुमको श्रद्धारे केही ग्रहण करिवे नाही। आ श्रद्धा नथिले ज्ञान अर्जन होईगिरी ज्ञानटा थाईकिरी कामर लागिबनी ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहि नंती। श्रद्धावान लभते ज्ञान व्यक्ति को भल पाइले व्यक्ति कहूथिबा ज्ञान को अन्य माने भल पाइबे। बुझि पारछ। तापर ज्ञानर सुअरे समस्त तमे समस्त को भसैबो आ कोन तापर जाई सेटा व्यक्ति अन्यर श्रद्धास्पद हेबो किपरि मते कहिला केवल भक्ति प्रेम द्वारा। तेणु तत्व दर्शन होला परे भक्ति साधनाटा निहाती दरकार। बुझि पारल ना एबे को बुझि पारल ना भक्ति बड़ ना तत्व बड़ देबे को दीटा जाकर गुरुत्व रहिଛି। भक्ति आसिले अन्य को आम मिठा कथा कहि पारिबा। गंगाधर मेहर सेटा लिखि नथिले कोन विश्व देख मधुमय रे जीवन विश्व देख मधुमय मधुर झरण करिब हरण तो पाप मरण भय। मधुर झरण तो मुहर जेतरे मधुर भाषा झरी उठिबो झरणा भलिया सेतिरे समस्त स्नान करिबो शांत शीतल समस्त हे। आ तो भितरु पाप आ मरणर भय दूर हबो। तू अन्य भितर ज्ञान द्वारा मध्य पाप करिवारु निवृत्त करि पारिबो आ मरणर भय समस्तंकर दूर हे जीव। बुझि पारछ ना कथा। तेणु भक्ति आउ तत्वटा परिपूरक जिनिस दीटा न अन्य माने मार्ग अलग अलग देखौचंती किंतु दीटा जाक होची गोटे कथा। जिए तत्वदर्शी सी भक्त जी भक्ति जा पाखे अच्छी सी ही तत्वदर्शी।